चरण परासे पाषाण कुनारी करी पार तुमे ठाकुर चरण परासे पाषाण कुनारी करी पार तुमे ठाकुर हे ठाकुर जी मो पाप परसे हे ठाकुर जी मो पाप परसे होई गला सते पथर होई गला सते पथर चरण परसे पाषाण कुनारी करी पार तुमे ठाकुर मलय बहिले निम हुए मीठा चंदन चंदन बासई पाप फला फल मंदिर वसिले भगत पवित्र हुई कही दिय प्रभु जदि हमी कही दिय प्रभु जदि हमी मारी बिनी सिंह दुआर मारी बिनी सिंह दुआर चरण परसे पाषाण कुनारी करी पार तुमे ठाकुर आशार दीपाली विश्वासर बाती निभई निराशा पवने लोकनाथको मो भरोसा करिछि नाही आउ केही ताबिने आड़ कले प्रभु छाड़ पाइबनी आड़ कले प्रभु छाड़ पाइबनी फेराओनी प्रभु एथर फेराओनी प्रभु एथर चरण परसे पाषाण कुनारी करी पार तुमे ठाकुर से ठाकुर जी मो पाप परसे से ठाकुर जी मो पाप परसे होई गला सते पथर माड़ी बिनी सिंह दुआर हिराओनी प्रभु एथर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे
राम राम हरे हरे जगन्नाथ 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 हरे हरे बलभद्र मा सुभद्रा सुदर्शन हरे हरे जगन्नाथ 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 हरे हरे बलभद्र मा सुभद्रा सुदर्शन हरे हरे भजनी ताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम भजनी ताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम भजनी ताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। बोल श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। अनुमति भिक्षा लीलार द्वितीय अपच्छेद आमे आलोकपात करिबा। सचिमा लोकमुखे शुणी पारिले जे निमाई निश्चय गृह छाड़िब। पुत्र जेउठारे थिला सेठକୁ छुटी जाइकी पचारिला कहलु बाप निमाई मु शुणुची सତରେ कौन घर छाड़िकी पळेबु धन। निमाई कहले हाँ माँ तुमे पचारिछ भल करिछ मु तो तुमको निश्चिंत कहि थांती ना। भाबिथिली तुम पासे से कथा कहिबी केउ मुखे कहिबी ता न पारिली भाबी अनेक जे चेष्टा कली तुम्हारी सम्मुखे जाई कही न पारिली तुमे मोर माता होई जे परी पालिल जगते परी केही न करे कहार माता ऋण के क सुझीब तांकर मन भावना बुझिके पारिब तुम्ह दुखे देह होइछि पालित विद्या पढ़ाई न जत्ने करिल पंडित पिता परी कार्य कल पालन पोषण करी वृद्धा जे होइल। एई वृद्धा बयसरे केवल शोक उपर शोक पाउछना माँ मु तुमर एकमात्र पुओ आ मोर कर्तव्य होछि तुमको तो पालन करिबा ना मन प्राण देकी सेवा करिबा किंतु ता परिवर्ते केवल दुख देबाकू जाउछि ना। सची पुत्र मुख को एक दृष्टि से चाहिए रहिले किंतु किछि उत्तर दे परिलेने आवाज हो जाइछंती कोन निमाई कहि पकुछंती। मु सेहीपरि अशुभ क्षण रे जन्मिथिली ना माँ लोक मानकर अंध बातुल छोटा पूजा अक्षम पुत्र जन्मी थाए माँ गो मु कौन सेहीपरि कुपुत्र जहाँकि मो द्वारा तुमर प्रतिपालन हेलानि कि ए जन्मे तुम्हार ऋण सुझी न पारिली जान चेष्टा कले कोटि जन्मे सुझी न हेब तुम्हे माता सदाश्रया संताने कर गोदया निज गुणे ऋण परी शोध करिब मोते मागो क्षमा तुमे ठिकिए करिब सन्यासी होई न जीवी कृप
ତ କରିବ ମା ଗିରିବ୍ରଜପୁର। ମା ଗୋ, ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଛି ଯେ ତୁମକୁ ନ କହିକି କିଛି କରିବିନି ବୋଲି ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦାୟ ଦିଅ। ମୁଁ ବୃନ୍ଦାବନ ଯିବି, କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବି। ମୋର ସୁଖ, ମୋର ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ଏଇ କଥା ଭାବିକି ତୁମେ ମତେ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ମନରେ ଅନୁମତି ଦେଇଦିଅ ମା। ଏଇ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ସଚୀମା ମୂର୍ଚ୍ଛିତ କି ଜଡବତ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଘୋର ବିପଦ କାଳ ଭୁଲି ହେଉ ଅଥବା ଯେଉଁ କାରଣରୁ ହେଉ ସେ ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିର ସଜୀବ ରହି ନିମାଇ କଥାର କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଲେନି। ତେବେ ପୁତ୍ରର ମୁଖକୁ ଚାହିଁ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା। ନିମାଇ ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କଣ ଦେବେ? କେବଳ ନୀରବ ହୋଇ ଭୂମିକୁ ଚାହିଁ ରହିଲେ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି, ମା ଗୋ, ତାର ସେତେ ଦୁଃଖ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ମୁଁ ନିର୍ଦୟ ହୋଇ ଯାଇଥାନ୍ତି ଅନେ କୃଷ୍ଣ ହୋଇ ଜନନୀ ଗୋ, ଦୁଃଖ ସାଗରେ ଭସାଇ ନିଜ ସୁଖ ପାଇଁ ମୋର କରିଥାନ୍ତି ତ୍ୟାଗ, ବହୁ ତୁମ୍ଭର ଜନନୀ ଗୋ, ଦୁଃଖ ହୁଅନ୍ତା ତାହାର ଜନନୀ ଗୋ। ଯଦି ଏ ଜଗତେ ମୁହିଁ ନ ରୁହନ୍ତି ଦୁଃଖ କରନ୍ତା ସେହି ଜନନୀ ଗୋ, ତାହା ତ ମୁଁ କରୁନାହିଁ ଜନନୀ ଗୋ। ଏତିକି ମାତ୍ର କରିବି, ଦୂର ଦେଶରେ ମୁଁ ଯାଇ ରହିବି ଜନନୀ ଗୋ, ସାଧୁ ପଥକୁ ଧରିବି। ମାଗୋ, ମୋର ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ଆଉ ତାର ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଏଥିରେ ସେ ଦୁଃଖ କାହିଁକି ପାଇବ? ତାହା ନିମିତ୍ତ ତୁମେ ଭାବନା କର ନା ମା। ମୋର ହୋଇ ସେ ତୁମର ସେବା କରିବ, ତୁମେ ସୁଖରେ ରହିବ, 2 ଜଣ ହୋଇଯିବ। ଏକୁଟିଆ କୋଉଠି ହେଲ? ଜୀବମାନେ ତାହାର ଦୁଃଖ ଦେଖି ଉପକୃତ ହେବେ, ସେଥିରେ ତାହାର ମଧ୍ୟ ସୁଖ ହେବ ନା। ତୁମେ ତାହାକୁ, ସେ ତୁମକୁ। ମୋ କଥା କହିକି ତ ବଡ ସୁଖ ପାଇପାରିବ ନା ମା। ତୁମେ ତାକୁ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଶିଖେଇ ଦିଅ, ମୋର ଏଇ ଭିକ୍ଷା ତୁମକୁ ମା। ସଚି କହିଲେ, ବାପରେ, ମୋର ଏକ ଅଭିଳାଷ ଥିଲା, ଏବେ ବୁଝିଲି ଯେ ସେ ଅଭିଳାଷ ଆଉ ପୂରଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଇପାରିବନି। ଅଭିଳାଷ ଥିଲା ମୋର ମନରେ, ପଣ୍ଡିତ ହେବୁ ତୁ ନଦିଆ ପୁରେ, ବହୁତ ସମ୍ପଦ ହୋଇବ ତୋର, ଧନ୍ୟ ଜନେ ପୁରୀ ଯିବ ମୋ ଘର। ମୋର ଗୃହଟି ପୁରୀ ଉଠିବ, ମୋହର ଯେ ପୁତ୍ର ବଧୂ ହୋଇବ, ତାହାର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ହେବ, ସେ ସୁଖ ହେଲା ଆଜି ଅକାରଣ, କାହିଁକି ମୋତେ ନ ହେଲା ମରଣ। ଧନରେ, ମୁଁ କଣ ଏଇ ଆଶାରେ ତତେ ବିବାହ କରିଥିଲି ଧନ? ମନ ମଧ୍ୟରେ ମୋର କେତେ ଆଶାଲତା ବଢିଥିଲା, ଆଜି ତାହା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଗଲା ରେ। ପୁତ୍ର ବଧୂ ହେଲା, ଧନ ଜନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ମୋର ଦୁଃଖର କାରଣ ହୋଇଗଲା ଧନ। ନିମାଇରେ, ତୁ ପଛରେ କିପରି ଚାଲିବୁ କହିଲୁ? ଯୋଉ କୋମଳ ପାଦ ଏଠି ସେଠି କେବେ ପଡି ମୁଁ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଇବି ତୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛୁ ଧନ। ତୋହର କୋମଳ ପଦେ କିପରି ଚାଲିବୁ, କ୍ଷୁଧା ତୃଷ୍ଣା ହେଲେ ଅନ୍ନ କାହାକୁ ମାଗିବୁ ରେ। ରାଜା ମୋହର ସାଜିବୁ କାଙ୍ଗାଳ ବେଶ, ହୋଇବୁ ଅନ୍ତରରେ ରାଜା ମୋହର। ଲବଣୀ ପିତୁଳା ତନୁ ରୌଦ୍ରେ ମିଳାଇବ, ତୋହର ଜନନୀ ଏହା କିପରି ସହିବ ରେ। ମୋ ଦୁଃଖୀ ଧନ ପାଟ ଯୋଡ଼ ପରି ହରି, ପିନ୍ଧିବୁ କୌପୀନ ରେ ରାଜା ମୋହର। ଅଞ୍ଜଳି ପାଟିଣ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବୁ କାହାକୁ, କହିଦେବ ପାକ କିଏ, କିପରି ଖାଇବୁ ରେ।
ପେଟକୁ ଚିହ୍ନିବ ଆହା ପଦ କହି କିଏ କୋଳେ ବସାଇବ ରେ ପେଟକୁ ଚିହ୍ନିବ ଅଚେତନ ହୋଇ ଯେବେ ପଡ଼ିବୁ ଭୂତଳେ ଚେତା କରାଇବ କିଏ ଅଜଣା ପଥରେ ରେ ନଦିଆ ଚାନ୍ଦ ସ୍ୱହସ୍ତେ ମୋ ଆଖି ତାଡ଼ି କରିଦେବୁ ଅନ୍ଧରେ ନଦିଆ ଚାନ୍ଦ। ଧନରେ ମୁଁ ତୋର ମା ହୋଇକି ତୋର ସବୁ ଦୁଃଖ କେମିତି ସହିବି ଧନ କହିଲୁ। ତୁ ମତେ କହିଲୁ ଯେ ମୁଁ ଆଉ ବୋହୂ ମା କୃଷ୍ଣ ସେବା କରିବୁ। ସେ ତ ମଥାର ମଣି, କିନ୍ତୁ ବୁଝିଲୁ ବାପ, ଆମେ କୃଷ୍ଣ ଭଜନ କରିପାରୁନା, କେବଳ ତୋତେ ହିଁ ଭଜନ କରୁ। ଏଥିରେ କଣ କୃଷ୍ଣ ଆମ ଉପରେ କ୍ରୋଧ କରିପାରିବେ କି? ଯଦି କରେନ୍ତ, ଯଦି ସେ କୃଷ୍ଣ ଆମ ଉପରେ କ୍ରୋଧ କରନ୍ତି, ଆମେ ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ କିପରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବୁ ଧନ କହିଲୁ। ତୁ ମୋ ନିକଟରେ ଅନୁମତି ମାଗୁଛୁ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଦୁଃଖ ମୁଁ ଅନାୟାସରେ ସହିଯିବି। ଯଦିଓ ମୁଁ ତୋତେ ତିଳେ ମାତ୍ର ନ ଦେଖିଲେ ମରିଯିବି, ତେବେ ତୋର ସୁଖ ନିମିତ୍ତ ମୁଁ ନହେଲେ ନାହିଁ ଯେ କେଇଟା ଦିନ ବଞ୍ଚିବି ଆଉ ଦୁଃଖ ପାଇବି କହିଲୁ ଧନ। କିନ୍ତୁ ପର ଝିଅ ମୋର ନିରପରାଧିନୀ ବୋହୂ ମାଟି, ତାକୁ କଣ କହିକି ବୁଝାଇବି, ମତେ ଟିକେ ବୁଝି ଦିଏ। ଯେପରି ଅପରାଧୀ ବିଚାରକ ଅଗ୍ରରେ ଭୟ କରି ଯୋଡ଼ିଥାଏ, ଭୟରେ କର ଯୋଡ଼ିଥାଏ, ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ସଚୀ ମାଙ୍କ ଆଗରେ କର ଯୋଡ଼ି ଅପରାଧୀଟିଏ ପରି ଦୀନହୀନ ଭାବରେ ବସିଛନ୍ତି। ସଚୀ ମାଙ୍କର କଥା ଯେତେ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି ସେତେ ସେତେ ମଥାକୁ ଅବନତ କରିଦଉଛନ୍ତି। ସଚୀ ମା ଟିକେ ନୀରବ ରହି ତାପରେ କହିଲୁ ନିମାଇ, ତୁ କିପରି ଧର୍ମ ପାଳନ କରୁଛୁ? ମୁଁ ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ତୋର ସର୍ବଜୀବେ ଦୟା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ତୋର ସ୍ନେହ ରହିଛି, କେବଳ ଆଉ କେଇ ଜଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସର୍ବଜୀବେ ଦୟା ତୋର ମୋତେ ଅକରୁଣ न जान की लागी मोते विधाता दारुण आगे तो मरी भी मोहि पछे विष्णु प्रिया मरिबे भकत सर्वे हृदय विदारिया मरिबे भकत गण हृदय कुविदारिण मोर हेब सर्वनाश करी भुजदि सन्यास मोर हेब सर्वनाश केवल मोर सर्वनाश हेबरे बाप मोर सर्वनाश निश्चिंत होइजिव आउ दुखर दिन गुड़िक वर्तमान मो पई आसी दंडायमान करिलेଣି सेमाने अपेक्षा करिसंती आम सासु बहु को छटपट करिबा पई निमाई तू मते क्षमा कर दे धन तुमर कातर ध्वनि रे मोर हृदय विदारित हेउछि मा तुमे मते क्षमा कर दियो तुमे जदि एपरि मर्माहत हेबो ना मन रे सुख रे विदाय मु नै परिबिनी मु केबे भी जाई परिबिनी सचीमा कहले मन सुखरे तोते सन्यास करबाकू ता मु किपरि कहि परिबि बोली भाबुछु तेबे तोर जदि सुख हुए ताले मु सब दुख को सही जीवि निश्चिंत भाबरे तू कहिलु जे तोर मंगल हबो तो तेबे मु बाध्य देबिनी मु मन सुखरे अनुमति देउछि जे तोर जहा सुख हबो तू ता ही करी अनुमति देबा मात्रे सचिन का हृदय रे दुखर तरंग उठी गला यथासाध्य दमन करी कहले धन रे तोते आ गोटे कथा कहबी देखिबु तो मन को आसुछि कि नहीं सन्यास करिबा नुहे अळप बयसे किछि दिन रही गृहे जीवु चाली से भक्तगण नेई गृहे कर संकीर्तन किछि काल परे तुहि
କରିବୁ ଗମନ। ମୁଁ ଯାହା ସବୁ କହିଲି ତୁ ବିଚାର କରି ଦେଖ, ତୋର କେଉଁଠି ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି, ତାହା ମଧ୍ୟ କହିବୁ। ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ପିତାଙ୍କୁ ପିତା, ମାତାଙ୍କୁ ମାତା ବୋଲି ଡାକନ୍ତିନି। ତୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଲେ ମୋତେ କଣ ମା ବୋଲି ଡାକିପାରିବୁ? ନିମାଇ କହିଲା, ହଁ ମା, ମୁଁ ମା ବୋଲି ଡାକିବି। ସଚିଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ସେତେବେଳେ କିଛି କାମ କଲାନି, ପାଗଳିନୀ ଭଳି ହେଇଗଲେ। ତାପରେ ମା ନିମାଇଙ୍କର ମୁଖକୁ ଚାହିଁକି କହିଛନ୍ତି, ଜଗତ ଦୁର୍ଲଭ କୃଷ୍ଣ ମୋହର ସୁମର, ତାହା ବସ ନୁହେଁ ସେ ବିକିବା ସଖୀ ମୋର। ଅନୁମତି ଦେଇ ସଚି କହିଲେ ବଚନ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଈଶ୍ୱର ତୁମେ ପୁରୁଷର ତନ। ମୋର ଭାଗ୍ୟେ ତେ ଦିନ ଥିଲା ମୋର ବସ, ଏବେ ନିଜ ସୁଖ ନେଇ କରିବ ସନ୍ନ୍ୟାସ। ପୁନର୍ବାର ସଚି ମାତା ମାୟାଚ୍ଛନ୍ନ ହେଲେ, ଖାୟ କି କରିବି ବୋଲି ଭୂତଳେ ପଡ଼ିଲେ। ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ କାନ୍ଦନ୍ତି ମା ଅନୁମତି ଦେଇ ସଚି, ଶିରେ କରାଘାତ କରି ଭୂମିରେ ପଡ଼ି ମାତା ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ କାନ୍ଦଇ। ପୁତ୍ର ପୁତ୍ର କହି ଦେବି ନିଷ୍ଠୁରତା କରି ବୋଲି, ନିଷ୍ଠୁରତା କାହିଁ କଲି ସ୍ୱହସ୍ତେ ବିଦାୟ ନେଲି। ମା ହୋଇ ବିଦାୟ ଦେଲି, କିପରି ବା ଦେଖିବି ନିମାଇ କାଙ୍ଗାଳ ଦେଶେ। ପୂର୍ବରୁ ମରିଯିବା ଭଲ, ରହିବା କିବା ଲାଭ ମୋର। ମୋର ହେବ ସର୍ବନାଶ, ଯେବେ ନିମାଇ ନେବ ସନ୍ନ୍ୟାସ। ଧନରେ ମୁଁ କଣ କଲି? ମୁଁ ମା ହୋଇ ତୋତେ ବିଦାୟ ଦେଇଦେଲି ନା? ମା ହୋଇ ସ୍ୱହସ୍ତରେ ତୋତେ ବିଦାୟ ଦେଇ କାଙ୍ଗାଳ ସଜେଇଦେଲି ନା? ଏଇ କଥା କହି ଧୂଳିରେ ଗଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ ମା ସତୀଦେବୀ। ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ମାଙ୍କୁ ଉଠାଇ କୋଳରେ ଧରି କହୁଛନ୍ତି, ମା ଗୋ, ତୁମେ ସତେ କଣ ପାଗଳିନୀ ହୋଇଗଲ? ତୁମେ ତ ଅନୁମତି ଦେଇନାହଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତୁମ ଜିଭରେ ବସି ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କାନ୍ଦନା ମା, ମୁଁ କଣ ତୁମକୁ ତ୍ୟାଗ କରୁଛି? ଏ ଯେ ପରମାର୍ଥ ପାଇଁ ତ୍ୟାଗ, ତେଣୁ ସେ ପ୍ରକୃତ ତ୍ୟାଗ ନୁହେଁ, ସେ ଚିତ୍ତର ମିଳନ ମା। ମୁଁ ଯେପରି ନିମାଇ ସେହିପରି ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ସେମିତି ହେଇକି ଥିଲି ମା। ମୁଁ ତୋରି ପୁଅ, ତୁମେ ଯେପରି ମା ସେହିପରି ରହିବ। ମୁଁ ଯେପରି ପୁଅ ମୁଁ ସେହିପରି ରହିବି ମା, ମୁଁ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ସଚି ନିମାଇର କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ନିଜ ହସ୍ତରେ ପାକ କରି ପୁତ୍ରକୁ ଭୋଜନ କରାଇଲେ। ମାତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ନିମନ୍ତେ କିଛି ଦିନ ସଂସାରରେ ମଜ୍ଜି ରହିଲେ। ଦେବୀ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ ପିତ୍ରାଳୟକୁ ଗମନ କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ନିଜ ମୁଖରେ କହିଛନ୍ତି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୋଇ ଚାଲିଯିବେ, ଆଉ ସଂସାରରେ ରହିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ଯେପରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେ ଛାଡ଼ିଯିବେ। ଏ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲାନି, କିନ୍ତୁ ଭରସା ବା କଣ? ତେଣୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ନିଜେ ନିଜ ଗୃହକୁ ଗମନ କରୁଛନ୍ତି। ରାତ୍ରିରେ ସଚିର ନନ୍ଦନ କରିଲେ ଆନନ୍ଦେ ଭୋଜନ, ଶ୍ରୀମୁଖ କରି ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ପଲଙ୍କେ କରିଲେ ବିଶ୍ରାମ। ସେଇ ସମୟ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରିୟା ଯତନେ ଭାଙ୍ଗିଲେ ବିଡ଼ିଆ, ମାଲ୍ୟ ଚନ୍ଦନ ହସ୍ତେ ନେଇ ମିଳିଲେ ସ୍ୱାମୀ ପାଶେ ଯାଇ। ଦେଖିଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବଦନ ନିଦ୍ରାରେ ମୁଦ୍ରିତ ନୟନ, ବସିଣ ଶ୍ରୀ ଚରଣ ତଳେ ପାଦ ଚାପିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ। ପତିଙ୍କ ଚନ୍ଦ୍ର ମୁଖ ଦେଖି କରିଲେ ଛଳ ଛଳ ଆଖି। ସେତେବେଳେ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ଭାବୁଛନ୍ତି, ମୋ ପରି ଭାଗ୍ୟବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଗତରେ କେହି ନାହିଁ। ଏ ଭାଗ୍ୟ କଣ ଚିରଦିନ ରହିବ? ଏଇ କଥା ତାଙ୍କର ମନରେ ଉଦୟ ହେଲା ମାତ୍ରେ ପଦ୍ମ ନୟନ ଛଳ ଛଳ ହୋଇଗଲା। ନୟନରୁ ବହେ ନୀର ଭିଜିଲା ହୃଦ ସକଳ,
ଚରଣେ ପଡ଼ିଲା ଦୁଇ ଧାର, ଚେତନା ପାଇଣ ଚିତେ ଉଠିଲେ ଯେ ଆଚମ୍ବିତେ, ପ୍ରିୟାଜୀଙ୍କୁ ପୂଛେ ଶ୍ରୀ ଗୌର, ମୋର ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟା ତୁମେ କାନ୍ଦୁଅଛ କି କାରଣେ, କହ କହ ଏହାର ଉତ୍ତର। ରଖିଲେ ଉରୁ ପରେ ଚାପିଲେ ଦକ୍ଷିଣ କରେ, କହେ ବାଣୀ ମଧୁର ମଧୁର, କାହିଁକି କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛ ପ୍ରିୟେ, ସେଥିର କାରଣ କୁହ ଗୋ ମୋତେ, ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖେ ମଳିନତା ପଡ଼ିଛି, ତୁମ୍ଭ ମନେ କିଏ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି। ହେ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା, ତମର କଣ ହେଇଛି? ତମେ କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛ? ଏତେ ରାତ୍ରିରେ ଶୋଇନ, ଆଖି ଲାଲ ପଡିଯାଇଛି, ଆଖିରୁ ଏତେ ଲୁହ ବହୁଛି, ଥରୁଛ, ତୁମର କଣ ହେଇଛି? ତୁମ ମନରେ ଦୁଃଖର କାରଣ କଣ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି କି? ମତେ ଟିକେ କୁହ। ଏଇ ମଧୁର କଥା ଶ୍ରବଣ କରି ପ୍ରିୟାଜୀଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଇପାରିଲେନି। ତାଙ୍କର କଣ୍ଠ ଅବରୋଧ ହୋଇଗଲା। କେବଳ ଅଧିକ ବ୍ୟାକୁଳିତ ହୋଇ କ୍ରନ୍ଦନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶ୍ରୀ ଗୌରାଙ୍ଗ ଏଥିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରିୟାଜୀଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଙ୍କ ନୟନର ଜଳକୁ ପୋଛିଦେଲେ। ପ୍ରଭୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରିୟାଜୀ ଅତୀବ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ପ୍ରିୟାଜୀଙ୍କ ହୃଦୟର ଆବେଗ ନିବୃତ୍ତ ନହେଲେ ସେ କିଛି କଥା କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ କାନ୍ଦେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କୋଳେ ପ୍ରିୟାଜୀ ବସି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଚାନ୍ଦ ମୁଖକୁ ଦେଖି ମୁଖରୁ ନସ୍ଫୁରଇ ବାଣୀ ହା ପ୍ରାଣନାଥ ବୋଲି ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ କାନ୍ଦେରେ। ଟିକେ ପରେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରିୟ, ମତେ କାହିଁକି ଦୁଃଖ ଦଉଛ? ମୋ ପ୍ରତି ଟିକେ କୃପା କରି କଥା କୁହ। ତାପରେ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ଧୀରେ ଧୀରେ କହିଲେ, ମୁଁ ଶୁଣିପାରୁଛି ତୁମେ ମାଙ୍କୁ ଅକୁଳେ ଭସାଇ ଦେଇ ଚାଲିଯିବ। ପ୍ରଭୁ ହସି ହସି କହିଲେ, ମତେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ କୁହ, ଅକୁଳେ ଭସାଇବା ମାନେ କଣ? ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ ଯେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନାମ ମୁଖରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମ ଭାଇ ଯାହା କଲେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ତାହା କରିବାକୁ ଯାଉଛ। ନିମାଇ କହିଲେ, ତୁମର ଇଏ କି କଥା ମ? ଏଥିରେ କିଏ ରହିଲା? କି କଥା ରହିଲା? ତମେ କାହା ଟିକେ କଥା ଶୁଣିଲ? ନିଜେ ନିଜେ କାହିଁକି ଅହେତୁକ ଦୁଃଖ ପାଉଛ କହିଲ? ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ପତିଙ୍କର ହସ୍ତକୁ ନିଜ ହସ୍ତ ମସ୍ତକରେ ରଖିଲେ ଏବଂ ମୋ ମଥାରେ ହାତ ଦେଇ କହିଲ, ସେ କଥା ସତ ନୁହଁ ତ? ନିମାଇ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି, ବହୁଦିନ ପରେ ଆଜି ଦେଖା ଯେ ମିଳିଲା, ତୁମକୁ ଦେଖିଲି ମୋର ଆନନ୍ଦ ଜାଗିଲା, କହିବା ଯେ ଖୁସି କଥା ବସି ଦୁଇ ଜଣ, ତାହା ନ କରିଣ ତୁମ୍ଭେ କରୁଛ ରୋଦନ। ହେ ପ୍ରିୟାଜୀ, ତୁମେ ଆଉ କାନ୍ଦନା। ଦୁଃଖରେ କାହିଁକି ଅନ୍ତରକୁ ଜଳେଇଛ କହିଲ? ତୁମ ଦେଖିକି ମୋ ଅନ୍ତର ବି ଜଳି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ହସି ହସି କଥା କହୁନ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବସିକି ମନର କଥା ମନରେ ନ ଭାବିକି ପ୍ରକୃତରେ ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ଆମେ କଥା ହେଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା? କଥା ଏପଟ ସେପଟ କରି କାହିଁ କହୁଛ? ଯେବେ ମୁଁ ଦୂର ଦେଶକୁ ଯିବି ନିଶ୍ଚୟ ତୁମର ଅନୁମତି ନେବି। ତୁମେ ମା ଅନୁମତି ନଦେଲେ ମୁଁ କଣ ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡିକି ସତରେ ଯାଇପାରିବି? ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କଥା ଭୁଲି ଯାଇ ଆସ, ଟିକେ ନାକୁ ବସିକିରି ମନ ଖୁସିରେ ହାସ୍ୟ ବିନୋଦ କଥା ଟିକେ ହବା, କୌତୁକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଟିକେ ହବା। ଗୋଟେ ଖୁସିର ଆଳାପ କଲେ ମନଟା ଟିକେ ଶାନ୍ତ ହେଇଯିବ। ଏଇ କଥା କହି ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟାଙ୍କ ସହିତ ହାସ୍ୟ କୌତୁକ ନିମାଇ ମହାପ୍ରଭୁ କରୁଛନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା କହୁଛନ୍ତି, କି ବନ୍ଧୁ, ତୁମର ଏ ଭାବ କାହିଁକି ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଆଉ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଏଇ ଭାବ କ୍ଷଣିକ ବୋଲି ଧରା ପଡିଯାଉଛି। ତୁମେ ସତ କହୁଛ? ମାଙ୍କ ଗଳାରେ ମୋ ଗଳାରେ ତମେ ସତରକୁ ଛୁରୀ ଦେଇକି ପଳେଇବ? ବୁକେ ଧରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କହ ଶୁଣ ପତି ମୋର, ନ ମିଛ ନ କହିବ ମୋର ଡରେ, ଜାଣି ଅନୁମାନ କରି ଯେତେ କୁହ ସେ ଚାତୁରୀ, ପଳାଇବ ମୋର ଗୋଚରେ, ତତେ କିଏ ଚାଲିଯିବ କୁହ କୁହ ପ୍ରାଣନାଥ,
ମାତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଣରୁ ବଦି ସତେ କିଏ ଚାଲିଯିବ। ଶୁଣିଲି ମୁଁ ଅକସ୍ମାତ ତୁମେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ପଥ, ଚାଲି ଜୀବନ କହି ଆମ୍ଭଙ୍କୁ। ଏ ବନ୍ଧୁ, ତୁମେ ତୁମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରି ମୋର ତାପିତ ପ୍ରାଣକୁ ଟିକେ ଶୀତଳ କରିଦିଅ। ନିମାଇ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରିୟେ, ମୋର ହିତ କଥା ଟିକେ ଶ୍ରବଣ କର ତ। ମୋର ଇଚ୍ଛା ତୁମର ହିତ ହେଉ, ତୁମର ଇଚ୍ଛା ମୋର ବି ହିତ ହେଉ। ତେବେ ଉଭୟଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ସିଦ୍ଧି ହେବ। ସେଥିରେ ତ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ କୃପା କରିଛନ୍ତି ନା। କେବଳ ଯଦି କୃଷ୍ଣ ଭଜନ କରିବା, ଏଇଥିରେ ହିଁ ଆମର ଆନନ୍ଦ, ଆଉ କୋଉଥିରେ ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ। ତୁମେ ତାହା କର, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାହା କରିବି। ତୁମର ନାମ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା, ତୁମେ ତୁମ ନାମର ସାର୍ଥକତା କର। ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା କହିଛନ୍ତି, ତୁମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ତୁମେ ଯାହା କରୁଛ କର, ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କର ନା। ଆଉ ସବୁ କର, କିନ୍ତୁ ଘର ଛାଡ଼ିକି ତୁମେ ଯାଅନା। ମୁଁ ପଛେ ବାପ ଘରେ ରହିବି, ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବିନି, କୌଣସି ଅଳି ଅର୍ଦଳ କରିବିନି, କିଛି ବି ମାଗିବିନି, କିଛି ବି ଆଶା କରିବିନି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଯାଅନି। ତୁମେ ମୋ ମାଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ ମୋ ମା ମରିଯିବ, ଆଉ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ନିନ୍ଦା କରିବେ। ଆଉ ସବୁ କଣ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କିନ୍ତୁ କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। କଥା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ଆଖିର ଲୁହ ବୋହି ଯାଉଛି, ଛାତିରେ କୋହ ଭରି ଯାଉଛି। ଘୁରେଇ ଫିରେଇ ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥା ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର କହିବାକୁ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ଯେଉଁ ଦିନ ଠାରୁ ଏଇ ବିପଦର କଥା ଶୁଣିଥିଲେ, ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ଅନେକ ମନର କଥା କହିବେ ବୋଲି ଯୋଜନା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପତିଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ସବୁ କିଛି ଭୁଲିଗଲେ। କେବଳ ମୁଁ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବି ନାହିଁ, ତୁମେ ମାଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରୁନା, ଏଇ କଥା ବାରମ୍ବାର କହିଲେ। ନିମା କହିଲେ, ତୁମେ ଠିକ କହିଛ, ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବି ପ୍ରିୟ, କିନ୍ତୁ କଣ ପୁଣି କିନ୍ତୁ ଯେ? ତୁମ ପ୍ରତି ଯେ ମୋହର ଭଲବାସା ହେବ ଦୂର, ଏହା କେବେ ନୁହେଁ ତାହା କହୁଛି ସତ। ତୁମକୁ ନ ଦେଲି ସୁଖ, ମୋ ନିମନ୍ତେ ହେବ ଦୁଃଖ। ମୁଁ ହିଁ ଦୁଃଖ ପାଇବି ଯେ ତୁମ ନିମିତ୍ତ, ମୋ ନିମନ୍ତେ ନ କରେ କିଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେବା କାରଣେ ଯାହା କରୁଛି, ମୁଁ ଯାହା ସବୁ କରୁଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସେବା ନିମନ୍ତେ କେବଳ କରୁଛି। ଏଥିରେ ତୁମର ଆଉ ମୋର ଉଭୟଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ଆଉ ଆମ ପରିବାରରେ ମୋ ମାର ମଧ୍ୟ ହେବ। ସବୁ ତ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ତୁମେ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧରିବ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଧରିବି। ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ପତିଙ୍କ ଠାରୁ ଏସବୁ ଶୁଣିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଏହା ତାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ପର୍ଶ କଲା ନାହିଁ। ସେ ଯେପରି ନିଜେ ନିଜ କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆଜକୁ ସେଇଦିନ ହେବ ଯେ ମୁଁ ଅନେକ ଅମଙ୍ଗଳ କଥା ଦେଖୁଥିଲି। ଏଥିରୁ ବୁଝିପାରୁଥିଲି ଯେ ମୋର ସୁଖ ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ନାହିଁ। ମୁଁ ସବୁ ଜାଣେ। ମୋର ବିଭାଘର ଦିନ ମୋର ପାଦ ଆଙ୍ଗୁଠିରୁ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ସେଇଦିନ ତୁମେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ତୁମର ଅଛି, ଭୟ କାହିଁକି? ହେଲେ ସେଇ କଥା ଗଲା କୁଆଡେ? ପ୍ରିୟାଜୀଙ୍କ ଠାରୁ ଏ କଥା ଶ୍ରବଣ କରି ପ୍ରଭୁ ମସ୍ତକ ଅବନତ କଲେ। ପ୍ରିୟାଜୀ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମର ଦୋଷ କଣ? ତୁମେ ତ ଗୁଣର ନିଧି ନା। ମୋ କପାଳରେ ବିଧି ପତି ଥାଉ ଥାଉ ବୈଧବ୍ୟ ଲେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ କଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି ନା ତୁମେ ତାମସା କରୁଛ? ତୁମେ କଣ ମତେ ଭୟ ଦେଖାଉଛ? ସେତେବେଳେ ସେ ଗୌରାଙ୍ଗ ଅଶ୍ରୁପୂର୍ଣ୍ଣ ନୟନରେ ପ୍ରିୟାଜୀଙ୍କୁ ଚାହିଁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରିୟ, ଏ ସ୍ୱପ୍ନ ନୁହେଁ କି ତାମସା ନୁହେଁ, ମୁଁ ବାସ୍ତବିକ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବି। ତୁମେ ମନ ସୁଖୀ ଅନୁମତି ଦିଅ, ଆଉ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯିବି। ପ୍ରିୟାଜୀ କହିଲେ, ତୁମେ କଣ କହୁଛ? ତୁମେ କୁଆଡେ ଯିବ? ତୁମେ କାହିଁକି ଯିବ? ଏ କଥା କଣ କେବେ ହେଇପାରିଲାନି? ହେବ? ଆମର ଅନୁମତି କେବେ ଆମ ଆଡୁ ହେଇପାରିବନି। ପ୍ରାଣ ବାନ୍ଧବ ହେ କଥା କହୁଛ କାନି, ଯିବ କେଉଁଠାକୁ କେଉଁ ଦେଶରେ, କି ତପସାଧି ବିରହି। ଯାଉଛି ଏ କଥା କହିବି ମାତାଙ୍କୁ, ନ ପାରିବ ତୁମେ ଯାଇ, ମୋତେ ଫାଙ୍କି ଦେଇ ଚାଲିଯିବ ତୁମ୍ଭେ, ମାତାଙ୍କୁ ଫାଙ୍କିବ ନାହିଁ।
ମାତା ହେଲେ ବୃଦ୍ଧାଏ ସଂସାରେ ତାର, ତୁମ ବିନେ କେହି ନାହିଁ। କାହା ମୁଖ ଚାହିଁ ଗୃହରେ ରହିବେ, ବାରି ଚିନ୍ତା କର ରହି। ପ୍ରାଣ ବାନ୍ଧବ ହେ ଏକଥା କହୁଛ କାହିଁ। ମୁଁ ଯାଉଛି, ଏଇ ବିଷୟତକ ସବୁ ଦେଖି ମାଙ୍କୁ ଖବର ଦେବି। ଏଇ କଥା କହି କହି ମାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଶ୍ରୀ ଗୌରାଙ୍ଗ ଜିଆଜୀଙ୍କୁ ଧରି କୋଳରେ ବସାଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରିୟ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର, ମୁଁ ମାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଅନୁମତି ନେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ନିକଟରୁ ଅନୁମତି ନେବି। ପ୍ରିୟାଜୀ କହିଲେ, ତୁମେ କଣ କହୁଛ? ମା ଅନୁମତି ସତରେ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି? ନିମାଇ କହିଲେ, ହଁ, ସେ ମନ ସୁଖରେ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ତ ନା। ମା ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ଦେଇପାରନି, କାରଣ ସେ ଅବା ଆଉ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବେ ନା। କିନ୍ତୁ ମୋର ତ ଏତେ ବୟସ ଅଛି ନା, ମତେ କଥା ଦେଇଥିଲ, କିନ୍ତୁ ଅଧାରେ ଛାଡିକି ଯିବ। ତୁମେ ବଞ୍ଚିଥାଉ ଥାଉ ମୁଁ ବୈଧବ୍ୟର କଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିବି ବୋଲି ତମେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ନା? ମୁହିଁ ଅଭାଗିନୀ ରହି ଚିରଦିନ, କିପରି କାଳ କାଟିବି ରେ। ତୁମ୍ଭେ କାହା ହସ୍ତେ ରଖି ଯାଅ ମୋତେ, କିପରି ମୁହିଁ ବଞ୍ଚିବି ରେ। ଶୁଣ ବାରେ ମୋ ଉତ୍ତର, ମୋତେ କର ନାହିଁ ନାର ଖାର ହେ। ଶୁଣ ବାରେ ମୋ ଉତ୍ତର, ମାତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ମରିବେ, ତୁମ୍ଭର ଧର୍ମ ହେବ ହେ। ମୋତେ ତ୍ୟାଗ କରି ଜାତି ଦେଶ ଧରି, କେଉଁ ଦେଶରେ ରହିବ ହେ, ତାହା ତୁମ୍ଭେ କର ନାହିଁ। ପିତା ଗୃହେ ରହିବି ମୁଁ ଯାଇ ହେ। ହେ ପ୍ରାଣନାଥ, ତୁମେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବ, ତା ମାନେ ମୋତେ ତ୍ୟାଗ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଗୃହ କାହିଁକି ଛାଡ଼ିବ? ମୁଁ ଯାଉଛି ପିତାଙ୍କ ଗୃହରେ ରହିବି, ତୁମେ ଗୃହରେ ରହି ମାଙ୍କର ସେବା କର। ଗୌରାଙ୍ଗଙ୍କର କଥା କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ପ୍ରିୟାଜୀ କହୁଛନ୍ତି, ତାହା ଯଦି ନ କର, ମୁଁ ଯାଉଛି ବିଷ ଖାଇବି, ଗଙ୍ଗାରେ ନହେଲେ ଝାସ ଦେଇଦେବି। ତୁମେ ଗୃହ ଛାଡ଼ ନାହିଁ, ମାଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଅଧର୍ମ କରନି, ଲୋକ ନିନ୍ଦା ନିଅନି। ତେଣୁ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତମେ ସେଇ କଥା ରକ୍ଷା କର। ନିମାଇ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରିୟ, ତାହା ସବୁ କହୁଛି, ତା ମନ ଦେଇକି ଟିକେ ଶୁଣ। ମୁହିଁ ଏଇ ଜନ୍ମ କରି କ୍ରନ୍ଦନ ଆସିଛି ଧରା ବକ୍ଷକୁ, କରିଲି କ୍ରନ୍ଦନ ନ ହେଲା କଲ୍ୟାଣ, ଜୀବନ ନେଲା ନାମକୁ। ସର୍ବେ ମିଳି କରିବା ଯେ କ୍ରନ୍ଦନ, ଦେଖି ଜୀବର ତରଳିବ ମନ। ତୁମ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ତ୍ୟାଗ କରିବି, ଜୀବ ଦ୍ୱାରେ ଯାଇ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବି। ଦିନହୀନ କାଙ୍ଗାଳର ବେଶରେ, ତୁମ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ତ୍ୟାଗ କରିବି। ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଧନ କରିବି ଦାନ, ଶିବ ବିରଞ୍ଚିବେ ଅଘୋର ଚର। ଜୀବର ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ କଲ୍ୟାଣ, ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଧନ କରିବି ଦାନ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ ମା ରୋଦନ କରିବେ, ଆଉ ତୁମେ ରୋଦନ ମଧ୍ୟ କରିବ। ସେତେବେଳେ ଯିବ ବୃଦ୍ଧା ଜନନୀର ଅବସ୍ଥା, ତୁମ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ମୋ ଠାରେ କୃପା କରି ହରିନାମ ନେବ। ତେଣୁ ମାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଅନୁମତି ନେଇଛି, ଏବେ ତୁମ ନିକଟରୁ ଅନୁମତି ନେବି। ମାଙ୍କୁ ଆଉ ତୁମକୁ କନ୍ଦାଇବାକୁ ହେବ, ତା ନହେଲେ ଯିବ ହରିନାମ ନେବ ନାହିଁ। ଜିଆଜୀ କହିଲେ, ଆଜି ଲଜ୍ଜା ତ୍ୟାଗ କରି ତୁମକୁ ମନର କଥା କହିବି। ମୋହ ପରି ଭାଗ୍ୟବତୀ ଏହି ଜଗତରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟ ହେ ତୁମେ ମୋହର ତ ନିଜ ପତି। ଗଙ୍ଗା ଘାଟେ ମୁହିଁ ଗଲେ ଲୋକେ ତୁମକୁ ଯେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ, ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟ ହେ ଶୁଣେ ଘାଟେ ପଠେ ମୋର ଘରେ, ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟ ହେ ବଡ଼ ପ୍ରୀତି ଆଶା କରି
ସମର୍ପିଲି ମନ ପ୍ରାଣ ମୋହରି ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟ ହେ ଦେବା ଦେବୀ ସାକ୍ଷୀ କରି କରି ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟ ହେ ଏ ନବ ଯୌବନେ ହାତ ଦେବେ ନିଶ୍ଚେ ଆସି ମୋ ପ୍ରାଣନାଥ ହେ ଆଶା ମୋହର ଥିଲା ବହୁତ ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟ ହେ। ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଏ ଶ୍ରୀ ଜଗତରେ କେବଳ ତୁମର ରୂପ ଗୁଣ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ସେଇ ମୋର ସ୍ୱାମୀ, ମୋର ସାମଗ୍ରୀ। ଦେଖ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଏନା, ତୁମେ ମୋ ସଙ୍ଗେ ଭଲ ଭାବେ କଥା କହନା, ଏପରିକି ତୁମ ମୁଖ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖିବି ସେ ଅବକାଶ ତୁମେ ଦିଅ ନା। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମୁଁ ଦୁଃଖ କରିନି, ମୁଁ ଭାବେ ମୋର ତ ସ୍ୱାମୀ ନା। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ କୀର୍ତ୍ତନ କର ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୃହରେ ଏକା ଶୋଇଥାଏ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଭାବେ ମୁଁ ଟିକେ ବଡ ହେଲେ ତୁମେ ମୋତେ ନେଇ ଆମୋଦ ଆହ୍ଲାଦ କରିବ, ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସେବା ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିବି। ଦେଖ, ମୋର ସେଇ ବହୁ ଦିନର ଆଶା ଭରସା ନିରାଶରେ କେମିତି ପରିଣତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମୋତେ ଛାଡିଲେ ତୁମର ଦୁଃଖ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଛାଡ଼ ନା, ମୋତେ ଛାଡିଲେ ତୁମର ଦୁଃଖ କାହିଁକି ହେବ? କିନ୍ତୁ ଏତିକି ମାତ୍ର ମୋର ନିବେଦନ ତ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। କହୁଛି ବୁଝାଇ ତୁମ୍ଭେ ଶୁଣ ମୋର ପ୍ରିୟ, ନ ଛାଡ଼ ଗୃହ ସଂସାର ମାତା ପାଶେ ରୁହ, ନଦିଆ ପୁରକୁ ଆଜି କରି ଜାନା ଅନ୍ଧାର, ପଥ ମଧ୍ୟରେ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ କିଏ ରାନ୍ଧି ଦେବ, ପଥ ବ୍ୟଥା ହେଲେ କିଏ ସେବା କରିଦେବ, ସମ୍ବଳ ନଥିବ କଠିନ ଶିଳାରେ କିପରି ତୁମେ ଚାଲିବ ପ୍ରାଣ ବାନ୍ଧବ ହେ। ତୁମ୍ଭର ଯେ ପଦ ପ୍ରଭୁ ଅତୀବ କୋମଳ, ଦୁଃଖ ବୋଲି ଜାଣ ନାହିଁ ଅତି ଅଲିଅଳ ଯେ, ଦୁଃଖକୁ ସହିବ ସନ୍ନ୍ୟାସ କଠୋର ଧର୍ମ କିପରି ପାଳିବ ଯେ, ମୋର ଗଳେ ଛୁରୀ ଦେଇ ଯଦି ଚାଲିଯିବ, ତୁମ ଭାଗିନୀ ଦାସୀ ରଖିକି ପାରିବ, ଛାଡ଼ି ମୁଁ ନ ଦେବି ଚାହିଁଲେ ମୋ ଅନୁମତି ତାହା କି ପାରିବି। ହେ ପ୍ରିୟେ, ତୁମେ ଗୃହ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଅ, ମୁଁ ଏ କଥା କେବେ ବି କରିପାରିବିନି। ନିମାଇଁ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରିୟେ, ସଂସାର ସୁଖ ତୁମର ସ୍ନେହ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରି କରୁନି, ମୋର ପୁରା ପ୍ରାଣ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଲାଣି। ତୁମେ ନିଜେ କହିଲ ଯେ ତୁମେ ତୁମର ସୁଖ ଚାହଁ ନାହିଁ, କେବଳ ମୋ ନିମିତ୍ତ ଗୃହରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ। ତୁମେ ଯେପରି ବୁଝିଛ ସେହିପରି କହୁଛ, କିନ୍ତୁ ଘରେ ରହିଲେ ମୋର ସୁଖ ହେବନି। ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ମୁଁ ବୃନ୍ଦାବନ ଗଲେ ତେବେ ଯାଇକି ବଞ୍ଚିବି। ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ଶୀଘ୍ର କହିଦେଲେ, ଯଦି ବୃନ୍ଦାବନ ଗଲେ ସୁଖୀ ହେବ ତେବେ ଯାଅ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସାଥିରେ ନେଇକି ଯିବେ। ଦେଖ, ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ବନକୁ ଗଲେ ମା ସୀତାଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇଥିଲେ କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ତମେ ଯିବ, ମତେ ତମେ ସାଥିରେ ନେଇକି ଯିବ। ନିମାଇଁ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରିୟେ, ତୁମେ ସେ ସବୁ କଥା କଣ ଭୁଲିଗଲ କି? ଯଦି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଅ ତୁମେ ପ୍ରିୟେ, ସନ୍ନ୍ୟାସ କରା ନ ହେବ, ଜୀବନଦ୍ର ଜୀବ କୃଷ୍ଣ ନ ଭଜିବ, ଜନମ ବିଫଳ ହେବ। ଜୀବଦ୍ୱାରେ ଯାଇ ଭିକ୍ଷା କରିବି, କାଙ୍ଗାଳ ବେଶରେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବି, ଅନାଥିନୀ ହୋଇ ରହିବ ଗୃହେ, ମୋର ସଙ୍ଗେ ଆଉ ଦେଖା ନ ହେବ, ଅତୀତ କଥାକୁ ଭାବି ରହିବ ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟା ହେ। ହେ ପ୍ରିୟେ, ମୁଁ କାଙ୍ଗାଳ, ତୁମେ କାଙ୍ଗାଳ ହେବାକୁ ହେବ, ତାହା ନହେଲେ ଯୁଗ ଧର୍ମର ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ରତ ହେବନି। ତେଣୁ ତୁମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଲେ ତାହା ହେବନି। ହେ ପ୍ରିୟେ, ମୁଁ ତୁମରି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହିଲେ ବି ତୁମରି, ମୋତେ ଯିବାକୁ ଦିଅ। ସେ କଥା ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ରଖି ତୁମର ବିରହ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୂର କର। ତୁମର ବିରହ ମୁଁ ଏଇ ଉପାୟରେ ସହ୍ୟ କରି ରହିବି। ଶୁଣ, ତୁମକୁ ସାର କଥା କହିବି। ନୟନର ଅନ୍ତରାଳରେ ଗମନ କଲେ ତାହାକୁ ବିଚ୍ଛେଦ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ, ପ୍ରୀତି ଛିନ୍ନ ହେଲେ ତାକୁ ବିୟୋଗ କହନ୍ତି। ମୁଁ ଯାଉଛି,
କିନ୍ତୁ ତୁମର ପ୍ରୀତି ଟିକକ ଅଟକି ଯାଉଛି, ତାହା ନେଇଗଲେ ତୁମେ କିପରି ବଞ୍ଚିବ କହିଲ? ମୁଁ ବା କିପରି ରହିବି? ସୁତରାଂ ମୁଁ ତୁମର ରହିବି, କେବଳ ସ୍ଥାନାନ୍ତରରେ ବାସ କରିବି। ହେ ପ୍ରିୟ, ତୁମେ ମୋର ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମର। ମୁଁ ଜୀବ ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖ ପାଉଛି, ତୁମେ ମତେ ବାଧା ଦିଅ ନା। ମୁଁ ତୁମର ପତିଦେବ, ଆଉ ତୁମେ ମୋର ପତିପ୍ରାଣା। ତୁମେ ମୋର ସହାୟତା କରିବ, ତୁମେ ମୋର ସହଧର୍ମିଣୀ, ତୁମେ ମୋର ସହକର୍ମିଣୀ, ତୁମେ ମୋର ହଉଛ ଛାୟା। ଏହି କଥା କହି ଶ୍ରୀ ଗୌରାଙ୍ଗ ପ୍ରିୟାଜୀଙ୍କର ହସ୍ତ ଦୁଇଟି ଧାରଣ କଲେ। ସେତେବେଳେ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ମୁଖ ଉଠାଇ ପତିଙ୍କ ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖକୁ ଚାହିଁଲେ। ନୟନେ ନୟନ ମିଶାଇ ହେଲା। କିଛି କଥା ନ କହିପାରି ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ପ୍ରିୟାଜୀଙ୍କର ମୂର୍ଚ୍ଛା ଦେଖି ଶ୍ରୀ ଗୌରାଙ୍ଗ ହାହାକାର କରି ପ୍ରିୟାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ବାଣୀ ଶୁଣାଇଲେ। ତାପରେ କର୍ଣ୍ଣ ମୂଳରେ ମୁଖ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, ଉଠ ଉଠ ପ୍ରିୟା ମୋର, ତୁମ ମୁଖ ଦେଖି ଫାଟେ ଅନ୍ତର। ତୁମକୁ ତ ବଦ୍ଧ କରି ନାହିଁ ପ୍ରିୟେ, କାହିଁ ମୋତେ ଅପରାଧୀ ଭାବ। ନାରୀ ବଧେ ମତେ ଭାଗି କରନା। ଉଠ ଉଠ ମୋର ପ୍ରିୟାଜୀ, ତୁମ ପ୍ରତି ଅପରାଧ ଦିଅ ନା। ଏବେ ତୁମ ହୃଦୟ ତୀର ମାରୁଛି, ତୁମ ବଞ୍ଚି ରହି ମୋ ପ୍ରାଣ ରଖ। ଉଠ ଉଠ ମୋର ପ୍ରିୟାଜୀ ଉଠ, ତୁମେ ବଞ୍ଚି ରହି ମୋ ପ୍ରାଣ ରଖ। ଅପରାଧ ମୋର କ୍ଷମା କର ଗୋ, ଚିରଦିନ ମୁଁ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି, ଏହିପରି ମତେ କ୍ଷମା ହିଁ ଦେବ। ହେ ପ୍ରିୟ, ତୁମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ନ ଦେଇ ତୁମେ ଉଠି କଥା କୁହ। କ୍ରମେ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ନୟନ ଖୋଲିଲେ, ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଉଠି ବସିଲେ। ତାପରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ବନ୍ଧୁ, ତୁମର ଏଇ ଦୁଃଖିନୀର କଥାକୁ ଆଉ ଥରୁଟିଏ ମାତ୍ର ଶ୍ରବଣ କରିଦିଅ। କିପରି ଚଳିବି କହିଦିଅ ଭାବି, ତୁମେ ଗଲେ ଦେଶାନ୍ତର ହେ। ମୋର ପତି ବୋଲି କହିକି ପାରିବି, ରହିବି କି ସଧବାରେ ହେ। ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି କି ଡାକିବି, ତୁମ ପତ୍ନୀ ହୋଇ ମୁଁ ରହିବି ହେ। ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି କି ଡାକିବି, ପାପିନୀ ତାପିନୀ ହେବି ଅଭାଗିନୀ। ଏକା ମୋହି ତ୍ରିଜଗତେ, ନଥିବେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଥିବି ଏକାକିନୀ। କଥା କେ କହିବ ମୋତେ ହେ, କାହା ମୁଖକୁ ଚାହିଁବି। ମନ କଥା କାହାକୁ କହିବି ହେ। ନାରୀ ମାନେ ମିଳି ଦେବେ ମୋତେ ଗାଳି, ବହୁତ ନିନ୍ଦା କରିବେ ହେ। ସାହାର ଘରଣୀ ଏକାଳ ସର୍ପିଣୀ, ସ୍ୱାମୀ କାହିଁକି ରହିବେ ହେ। ରୂପ ଗୁଣ ଥିଲେ ତାର, ସ୍ୱାମୀ କରି ନଥାନ୍ତେ ଅନ୍ତର ହେ। ସକାଳେ ଯେପରି ଅଭାଗିନୀ ନ କହନ୍ତି, ମୋତେ ସେଇପରି ଭାବେ ରଖିଯାଅ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଏଇ କଥା କହି ପତିଙ୍କର ଏକ ହସ୍ତ ଧରି କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୋଇଗଲେ ମୋତେ ଲୋକେ କଣ କହିବେ? ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମୋତେ ନିନ୍ଦା କରିବେ, କହିବେ ଯେ ଏହାର ଘରଣୀ ଅତି ନିଷ୍ଠୁର କାଳ ସର୍ପିଣୀଟିଏ। ତା ନହେଲେ ସଂସାରରେ ଯଦି ଏହାର ସୁଖ ଥାନ୍ତା, ଏବେ କଣ ଗୃହ ଛାଡିକି ପତି ବନବାସୀ ହୋଇଥାନ୍ତା? ସତ୍ୟ କରି କହିଲ, ମୁଁ କଣ ତୁମକୁ ତ୍ୟକ୍ତ କରି ଘରୁ ବାହାରକୁ ପଠାଇଛି? ଶ୍ରୀ ଗୌରାଙ୍ଗ ପ୍ରିୟାର ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ନାନା ରୂପରେ ସାନ୍ତ୍ୱନା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ 14 ବର୍ଷୀୟା ବାଳିକା ନିକଟରେ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ପରାଜିତ ହୋଇ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ସହାୟତା ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି, ମାୟା ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ କହୁଅଛ କାହିଁ କିବା ତୁମର ଏ ମତି। କରଗ ବିଚାର କେନିହି କାହାର, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜଗତ ପତି। ଜୀବର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ଭଜନ, ତାହା ତୁମ୍ଭେ ଏବେ କର ପାଳନ। ଜଗତରେ ଯେବେ ହୋଇବ ଧନ୍ୟ, ତାହା ତୁମ୍ଭେ ଏବେ କର ପାଳନ। ତୁମେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭଜନ କର, ନିତ୍ୟ ବିଶୁଦ୍ଧ ଆନନ୍ଦ ପାଇବ। ଏଇ କଥା କହି ପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ ନା, ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମଧାରୀ ହୋଇ ବିଷ୍ଣୁ ରୂପେ ଦେଖାଦେଲେ। ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ଏପରି ରୂପ ଦେଖି ଭକ୍ତି ଭରେ ଗଳାରେ ବସନ ଦେଇ ଏବଂ କରଯୋଡ଼ି କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଏପରି ଦେଖାଅ ଭାବ? ଅବଳା ବୋଳିଣ ଛଳନା କରିବ,
କହରେ ଠାକୁର ମୋ ସ୍ୱାମୀ କାହିଁ, ତାଙ୍କ ବିନେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି ନାହିଁ। କୋଟିଏ ପ୍ରଣାମ ତୁମ ପୟରେ, ସ୍ୱାମୀକୁ ନ ଦେଖି ଦୁଃଖୀ ଅନ୍ତରେ। କୋଟିଏ ପ୍ରଣାମ ତୁମ ପୟରେ, ହେ ଠାକୁର ତୁମେ ଯଦି ସେଇ, ତାହେଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପରି ହୋଇଯାଅ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରେମ ନିକଟରେ ପରାଜିତ ହେଲା। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ସେ ନିକଟରେ ପରାଜିତ ହୋଇ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବରଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ପ୍ରିୟାଜୀଙ୍କୁ କୋଳରେ ଧରି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ତ ମୋ ସକାଶେ ନାରାୟଣକୁ ତ୍ୟାଗ କଲ, ଜାଣି ରଖ ବିରହ ବ୍ୟତୀତ ମିଳନ ସୁଖ କେବେ ହୁଏ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟାଜୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କୋଳରେ ରହି ବ୍ୟାକୁଳ ପ୍ରାଣରେ କ୍ରନ୍ଦନ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱହସ୍ତରେ ନୟନ ଜଳ ପୋଛିଦେଲେ। ତାପରେ ପ୍ରିୟାଜୀଙ୍କୁ କାନ୍ଦି କହୁଛନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାମୟ ମୋତେ କୃପା କରିଥିଲ, ଏବେ କୃପା କରି ତୁମେ ଅନାଥିନୀ କଲ। ତୁମ ପଦ ସେବା ପାଇଁ ଦାସୀ କରିଥିଲ, ଏକ ଉପାଧିକୁ ମୋର ଅନ୍ତର ନ କର। ତୁମେ ଜୀବ ମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବି ଯେ ସର୍ବ ଜୀବର କଲ୍ୟାଣ କର। ମୋର ଶିରେ ଦୁଃଖ ଦେଇ ସବୁ ଦୁଃଖ ମୁଁ ସହିବି। ତୁମରି ପାଦକୁ ଧ୍ୟାଇ କୃପା କର ଏ ଦାସୀକୁ, ନ ଭୁଲିବି ଶ୍ରୀ ପାଦକୁ। ତୁମେ ମନ ସୁଖେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କର, କେବଳ ଏତିକି କର ଯେ ମୋର ଚିତ୍ତ ତୁମ ଶ୍ରୀ ଚରଣକୁ ନ ଭୁଲୁ। ନିମାଇ କହିଲେ, ତାହା ହିଁ ହେଉ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଭୁଲିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, କାରଣ ଉପକୃତ ଜୀବଗଣ ତୁମର କଥା ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରାଇଦେବେ। ଅନୁମତି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରି ଗୌର ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ସେ ରାତ୍ରି ଆନନ୍ଦରେ ଯାପନ କଲେ। ଟିକଲୁ ଟିକଲୁ ଆରେ ନିଦାରୁଣ ମନ, ଗୋଲକ ପତି ପିନ୍ଧିଲେ ତୋଲାଗି କୌପିନ। କଲୁ ନାହିଁ କାହିଁ ତୁରେ ନାମକୁ ରତନ, ବନମାଳି କହେ ଧିକ ଧିକ ତୁରେ ମନ। ଅନୁକୂଳ ଅର୍ଣ୍ଣ ଜଳ ବିଷ ଖାଇ କାହିଁକି ନ ମଲୁ, ଦୁର୍ଲଭ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ବିଫଳେ ନାସିଲୁ। ବ୍ୟାକୁଳ ପ୍ରାଣ ଡାକେରେ, ଆରେ ତୁ ନିର୍ଲଜ ପ୍ରାଣ, ଯେତେ ଦିନ ଦେହେ ଅଛୁ, ବ୍ୟାକୁଳ ପ୍ରାଣେ ଡାକରେ, ହା ଶ୍ରୀ ଗୌରାଙ୍ଗ ବୋଲି। ପ୍ରଭୁ ଲୀଳା ସ୍ମରଣ କରି ଗୌର ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରିୟା ବୋଲି କହି ବ୍ୟାକୁଳ ପ୍ରାଣ କାନ୍ଦରେ। ଭଜନି ସାଇ ଗୌର ରାଧେ ଶ୍ୟାମ, ଜପ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ, ଜପ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ। ভজনি সাই গৌর রাধে শ্যাম, জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম, জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম। হরি বল হরি বল, হরি বল হরি বল, হরি বল হরি বল, হরি বল হরি বল। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। জগন্নাথ 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 হরে হরে, বলভদ্র মা সুভদ্রা সুদর্শন হরে হরে। ପ୍ରଭୁ ରାତି ଆସିଯାଉ, ଦିନ ବି ବିତି ଯାଉ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ଜହ୍ନ ବି ଆସିଯାଉ, ଏହିପରି ବର୍ଷ ମାସ ଦିନ ଦଣ୍ଡ ସବୁ ଚାଲିଯାଉ। ପ୍ରଭାତ ଆସୁଥିବ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଖୋଜୁଥିବି, ରାତ୍ରିରେ ଶୋଇଲେ ତୁମକୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭାବୁଥିବି। କୋଉଠି କେତେବେଳେ କଣ କରୁଛ ମୋ ଉପରେ ରାଗ ଅଭିମାନ କିଛି ନ କରି ଡାକିବା ସମୟରେ ହୃଦକୁ ଚାଲି ଆସେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ନଇଁଗଲେଣି, ସଞ୍ଜ ଆସିଗଲାଣି, ଜୀବନ ଦୀପର ଗୋଟିଏ ଦିନ ବ୍ୟତୀତ ହୋଇଗଲାଣି ଏବଂ ଜୀବନ ଦୀପର ଘୃତ ଆହୁତିରେ ତୁମେ ହିଁ ଆସିଛ ଯଜ୍ଞ ରୂପରେ। ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି, ଯୋଉଠି ଦେଖୁଛି ତୁମକୁ ଦେଖୁଛି, ସେଇ ଭାବରେ ସେହି ପ୍ରେମରେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ସେମିତି ରଖିଥାଅ। কিরূত কিরাতি কি তারা জন্য, ঝুরু ছিড়ে তাতে মুরাতি দিন। কিরূত কিরাতি কি তারা জন্য, ঝুরু ছিড়ে তাতে মুরাতি দিন।
ମତେ ଥରୁଟିଏ ଦର୍ଶନ। ଦୁଆରେ କାଳିଆ ଦେଇଯାରେ ମତେ ଥରୁଟିଏ ଦର୍ଶନ। ଥରୁଟିଏ ଦର୍ଶନ, ଥରୁଟିଏ ଦର୍ଶନ। କି ଋତୁ କି ରାତି କି ତାରା ଜହ୍ନ, ଝୁରୁଛିରେ ତାତି ମୁଳାତି ଦିନ। ପ୍ରଭାତ ଉଠିଲେ ତୋତେ ମୁଁ ଖୋଜୁଛି, ରାତିରେ ଶୋଇଲେ ତୋତେ ମୁଁ ଭାବୁଛି। କେଜାଣି କୋଉଠି ଅଛୁ କେମିତି, ମୋ କଥା ତ ମନେ ପଡୁଛି କି? କି ରାଗ କି ରୁଷା କି ଅଭିମାନ, କି ରାଗ କି ରୁଷା କି ଅଭିମାନ। ଭୁଲି ଯାରେ ଥରେ ମୋ ବାପ ଧନ, ଭୁଲି ଯାରେ ଥରେ ମୋ সোনা ধন্য। কি ঋতু কি রাতি কি তারা জহ্ন, ঝুরুছিরে তাতি মুরাতি ଦିନ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲୁଚିଲାଣି ସଞ୍ଜ ଆସୁଛି, ଜୀବନ ଦୀପ ମୋ ଲିଭି ଆସୁଛି। ଯାହା ମୁଁ ଖୋଜିଛି ତାହା ପାଇଛି, ତୋ କରୁଣା ଟିକେ ବାକି ରହିଛି। କି ଭାବ କି ବନ୍ଧୁ କି ସାଥୀ ପ୍ରେମ, କି ଭାବ କି ବନ୍ଧୁ କି ସାଥୀ ପ୍ରେମ। ତୋତେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସବୁ ତ ସ୍ୱପ୍ନ, ତୋତେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସବୁ ତ ସ୍ୱପ୍ନ। ଦୁଆରେ କାଳିଆ, ଦୁଆରେ କାଳିଆ ଦେଇଯାରେ ମତେ ଥରୁଟିଏ ଦର୍ଶନ। ଥରୁଟିଏ ଦର୍ଶନ, ଥରୁଟିଏ ଦର୍ଶନ। ଦୁଆରେ କାଳିଆ ଦେଇଯାରେ ତତେ ଥରୁଟିଏ ଦର୍ଶନ। ତୁଇ ମୋର ସୁନା ଜହ୍ନ, ତୁହି ମୋର ସୁନା ଜହ୍ନ, ତୁହି ମୋର ସୁନା ଜହ୍ନ। बोल जगन्नाथ महाप्रभु की जय।